سورہ العصر کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ سورت اکیلی نازل ہو جاتی تو کافی تھی انسان کی گائیڈنس کے لیے. اور سورہ العصر میں بیسٹ گولز ہیں. اگر کسی نے گولز لینے کے گولز کے ہونے چاہیے میرے لائف میں, تو وہ بیسٹ گول میکنگ کے لیے زبردست اس سے جو ہے وہ گائیڈ لائن اور کوئی نہیں ہو سکتی. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے, تمام انسانیت خسارے میں ہے. مین کائنڈ از ان لاس الا الذین آمنوا, the first goal except those who believe. تو ثابت یہ ہوا کہ جو پہلا گول ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے بلیف, اور وہ ہے ایمان. ایمان کیا ہے؟ ایمان کم کیسے ہوتا ہے, ایمان بڑھتا کیسے ہے, کس طرح سے میں ایمان والا بن سکتا ہوں, ایمان کے بینیفٹس کیا ہیں, ایمان کا امپیکٹ کیا ہے میری لائف میں. ٹھیک ہے نا, یہ بہت بڑا ٹاپک ہے اور اس پہ انشاءاللہ میں ایک پراپر سورہ العصر پہ پراپر بھی انشاءاللہ کروں گا پورا ایک لیکچر. بٹ ان شارٹ the first one is ایمان. دیکھیں, یہی کمنگ بیک ٹو دا سیم ڈسکشن کہ جب ایمان والے انشاءاللہ ہوں گے, ہمارے بچوں میں وہ ایمان ہوگا, وہ جذبہ ہوگا امت کو لے کے, دین کو لے کے, تو پھر حالات بہت مختلف ہوں گے. پھر انشاءاللہ وہ مسلم ہیروز ضرور پیدا ہوں گے جو تاریخ میں بھی دیکھنے کو ملے ہیں. سو all of us need to chalk out a plan کہ اپنے ایمان کو محفوظ کیسے کرنا ہے, بلڈ کیسے کرنا ہے. اور it all starts by actually reading کہ ایمان ہے کیا, ایمان کے تقاضے کیا ہیں. تو this is the first goal. یعنی آپ نے جو اپنی روٹین بنانی ہے وہ اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ اس میں ایمان کو بڑھانے والے اعمال ہوں, نہ کہ ایمان کو کم کرنے والے اعمال. فار ایگزامپل, ایسی کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں روٹین میں جو ایمان کو بوسٹ کرنے والی ہیں. اللہ رب العالمین کے بارے میں پڑھیں, آپ کا ایمان بوسٹ ہوگا کہ ہو از اللہ, سبحان اللہ. جب آپ قرآن کی آیات, قرآن سے زیادہ اور کیا آپ کو چاہیے ایمان بوسٹ کرنے کے لیے, قرآن کی آیات ایمان بوسٹ کرتی ہیں انسان کا ایمان بوسٹ ہوتا ہے آخرت کو لے کے, انسان کا ایمان بوسٹ ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کو لے کے. نماز ایمان کو بوسٹ کرنے والی ایکٹیویٹی ہے. اسی طرح کوئی موٹیویشنل ایمان بوسٹر لیکچر یا ریمائنڈر سن کے ایمان بوسٹ ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے دن کا بھی آغاز اور دن کا اختتام یہ دونوں ایمان بوسٹنگ چیزوں سے کریں. دن کا آغاز بھی اور دن کا اختتام بھی ایمان بوسٹنگ چیزوں کے ساتھ کریں. نمبر 2 گول, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ چیزیں جو ایمان کو ڈیمیج کرنے والی ہیں وہ اوائڈ کرنی پڑیں گی. اور سر فہرست ان چیزوں میں میوزک لٹرلی ایمان کو ڈیمیج کرتا ہے. جو لیرکس ہیں, دا کائنڈ آف لیرکس, پھر وہ ظاہر ہے اوور آل جو انڈسٹری ہے. بری کمپنی ایمان کو ڈیمیج کرتی ہے, بد نظری ایمان کو ڈیمیج کرتی ہے. ہو سکتا ہے آج کے دور میں بھی ایمان سیو کیا جا سکتا ہے, میں کئی نوجوانوں کو جانتا ہوں جو کر رہے ہیں الحمدللہ. دوسرا گول, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اینڈ گڈ ڈیڈس. رائٹیس گڈ ڈیڈس کیا ہیں؟ اب آپ کی جو روٹین بننی چاہیے, نمبر 1 وہ روٹین ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں ایمان انشاءاللہ برقرار رہے, بوسٹ رہے. اور ہاں, ایمان کم ڈاؤن ہوتا رہتا ہے, پرفیکشن ہم سے ڈیمانڈیڈ نہیں ہے, ہم سے ڈیمانڈیڈ ہے ایفرٹ کرنا. کم از کم اس روٹین میں یہ جھلک تو نظر آ رہی ہے کہ یہ لوگ ایمان کے لیے کام کر رہے ہیں. انہوں نے ایسی ایکٹیویٹیز کچھ رکھی ہوئی ہیں اپنی روٹینز میں کہ جس سے ایمان انشاءاللہ ان کا بلڈ ہوگا. اور پھر عمل صالح, آپ کی روٹین میں عمل صالح میکسیمم ہونی چاہیے. جن میں نماز ہے, نماز عمل صالح ہے, وقت پہ نماز پڑھنا. اب دیکھیں فجر میں کتنے لوگ آتے ہیں, فجر کی نماز پہ کتنے لوگ جماعت سے آتے ہیں. اس سے بڑا عمل صالح کیا ہے؟ اپنی نیند کو سیکریفائس کر کے اٹھنا. یہ ایک جیسچر ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, فجر کی نماز پڑھنا. اور یہ آپ کے ایمان کی دلیل ہے. وہی بندہ آ جاتا ہے نا مسجد تک جس میں کچھ ایمان ہے, ظاہر ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہی آتا ہے نا. تو گڈ ڈیڈز میں سر فہرست باجماعت نماز مین کے لیے, اور وقت پہ نماز اوور آل بوتھ جینڈرز کے لیے. اس میں پھر ذکر اذکار ہیں گڈ ڈیڈز میں. اس میں گھر والوں کے کام آنا ہے, اس میں معاشرے میں کسی کا ہاتھ بٹانا, وہ گڈ ڈیڈز ہیں. اس میں چیریٹی ہے, تو پوری لسٹ ہے گڈ ڈیڈز کی. تو ان گڈ ڈیڈز کو اپنی زندگی میں لے کر آنا, اور اگین ایفرٹ کرنا. پرفیکشن
देन अगेन बेंचमार्क टॉप का ही होना चाहिए, बेंचमार्क को ही फॉलो करना चाहिए, लेकिन जितना इंशाल्लाह अपनी इस्तिताअत के मुताबिक रेगुलरली कंसिस्टेंटली अच्छे अमाल कर लिए जाएं तो वो ज्यादा बेहतर है, चाहे वो कम हो लेकिन कंसिस्टेंट हो। असल बात तसलसल की है। और कई ऐसे नेक अमाल की आपको लिस्ट मिल जाएगी जो टाइम बहुत कम लेते हैं लेकिन उनका रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दी कहना, इससे चाहे आपके समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह है वो माफ हो जाते हैं। लेकिन कॉन्शियसली कहना, यानी कि तर्जमे पे गौर करते हुए और अटेंटिवली कहना। इस्तगफार 100 टाइम इस्तगफार कितना टाइम लेता है? बहुत कम, मे बी 3-4 मिनट्स, लेकिन उसका आउटकम रिस्क बढ़ता है। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करेगा, अल्लाह ताला आपको मुसीबतों से निजात देगा। तो ऐसे अमाल ढूंढे, एफिशिएंसी की तरफ आए जो करने में टाइम कंज्यूमिंग शायद इतना टाइम नहीं लेते लेकिन रिवॉर्ड बहुत ज्यादा उनका। स्मार्ट वर्किंग, राइट। चलते फिरते जिक्र इज अ ग्रेट डीड, बहुत अच्छा अमल है। और सबसे आसान अमल में जो लिस्ट में टॉप पे आता है नमाज के साथ, वो माँ बाप के साथ उसने सलूकी है। तो ये सारे जो अमाल हैं ये हमारी लिस्ट में होने चाहिए व्हेन इट कम्स टू ऑब्वियसली रूटीन मेकिंग, गुड डीड्स, अमल सालिह। और उसके बाद वतवस्सौ बिल हक की, एक्सॉर्टिंग वन अनदर टू ट्रूथ। इसमें दावा है कि चलते फिरते नेकी का हुक्म देना, जस्टिस का हुक्म देना, हक बात करना, हक की तबलीग करना, जिस तरह कर सकते हैं। जरूरी नहीं हर बंदा पब्लिक स्पीकर बन जाए, बहुत बड़ा दाई बन जाए, किसी भी तरह कर सकते हैं। किसी को कोई बुक गिफ्ट दे के कर सकते हैं दीन की तबलीग, किसी को कोई अच्छी बात करके कर सकते हैं, मुस्कुरा के कर सकते हैं, अपने अखलाक से कर सकते हैं, अपने किरदार से कर सकते हैं। किसी को वैसे डिनर पर इनवाइट करके, कोई खुद नहीं कर सकते, किसी के थ्रू दर्स अरेंज करवा सकते हैं। एज अ फैमिली ऐसे फंक्शंस आप अरेंज कर सकते हैं। महाना कोई जगह बुक करा ली, फार्म हाउस बुक करा लिया, सबको बुलाया, वहां पे जो है आपने बाकी एक्टिविटीज भी की, साथ में एक दर्स भी रख लिया। ये सब वतवस्सौ बिल हक में आता है। और वतवस्सौ बिल हक में इंस्पिरेशनल एक्शंस भी आते हैं। हक पे जिंदगी गुजारना, जो हक काम है वो करना और एक दूसरे को इनकरेज करना उसके लिए, ये बहुत जरूरी है। इसमें कम्युनिटी बिल्डिंग, कम्युनिटी सर्विस आती है कि इनएक्टिव ना होना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना कम्युनिटी में हक की आवाज बुलंद करने के लिए, ये गोल है। तो रूटीन ऐसी होनी चाहिए कि आप किसी ना किसी तरह कम्युनिटी सर्विस में इन्वॉल्व हैं और आप अपने एक्शन से दूसरों को इंस्पायर भी कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए मस्जिद का जो कॉन्सेप्ट है वो वतवस्सौ बिल हक पर पूरा उतरता है। मस्जिद जाएं, मस्जिद को आबाद करें, नौजवान जाएं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, नौजवान जब मस्जिद में जाएंगे, हमारे जो खतीब हैं उनके मौजू तब्दील हो जाएंगे। अभी नौजवान ही शिकायत करते हैं जी उनके मौजू नहीं ठीक। उनके मौजू आपकी पसंद के इसलिए नहीं, आप जाते ही नहीं मस्जिद में। आप मस्जिद में बैठे होंगे तो उनके मौजू तब्दील होंगे ना। अगर लेट्स से किसी का मौजू ठीक नहीं है, वैसे तो अब बड़ी मेहनत हुई है इस पे और मौजूआत बहुत अच्छे होते हैं। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैंने जो विटनेस किया, बड़ी चेंज आई है। लेकिन लेट्स से वो कहते हैं कि नहीं जी हम इसलिए नहीं जाते। देखिए, जब उनके सामने बुजुर्गान ही बैठे होंगे जो सिर्फ फजाइल की बात सुनना चाहते हैं, फेयर इनफ उम्र के वो हिस्से में है कि वो जानना चाहते हैं, फजाइल के बारे में ज्यादा सुनना चाहते हैं, तो फिर फजाइल पे ज्यादा बात होगी। नौजवान सामने बैठे होंगे, खुतबे में पहली सफ में नौजवान ही नौजवान है, तो खतीब के टॉपिक्स बदल जाएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो इसलिए अपनी मस्जिद को आबाद करें, वतवस्सौ बिल हक, और इन्वॉल्व हो दावा में एक्टिवली किसी भी शक्ल सूरत में, और कम्युनिटी सर्विस में इन्वॉल्व हो इंशाल्लाह। वतवस्सौ बिस सब्र, चौथी चीज पेशेंस, एक दूसरे को पेशेंस पे एग्जॉर्ट करते हैं, सब्र पे एग्जॉर्ट करते हैं। और ये खानदान में यानी आपस में एक दूसरे को सब्र की तलकीन करना, एज अ फैमिली एक दूसरे को सब्र की तलकीन करना, खुद अपने अंदर सब्र लेकर आना। सब्र फिर हर चीज में, हर एक्शन में सब्र है। आपको पता है, गुनाह से बचने के लिए सब्र है, अल्लाह ताला के अहकामात बजा लाने में सब्र है, लोगों से डील करने में सब्र है, लोगों के रवैये बर्दाश्त करने में सब्र है, गुस्सा कंट्रोल करने में सब्र है, सिबलिंग्स के साथ, बहन भाइयों के साथ डील करने में सब्र है, कोई हक तलफी हो जाए उस हवाले से जाहिर है किस तरह आपने डील करना है, मामलात के हवाले से सब्र है।
تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں.